So good evening, everyone. So without making delay, let's get started our session. And what are the topics we have covered? What are the content we have seen yesterday? What you have learned from the previous session? Please respond. What you have learned yesterday in the previous session? Please tell me. Okay. Okay. So we have worked with pandas. Yes. So mainly pandas is used for three purposes: data analysis, manipulation, and cleaning. So that entire those three processes comes under data pre-processing. And now we are moving into the another step of data analysis, that is data visualization. Okay. Now today topics. So data visualization. Okay. In this one, we will discuss the modules like modules. We have seen Matplot, library, and scikit-learn also. Okay. See, for the data analysis and pre-processing, we have so pandas and seaborn are for Here actually scikit-learn are for data processing, and matplot library and seaborn are for data visualization. Okay. So after pandas, we will discuss the scikit-learn. So these two are for the data processing. Matplot library and seaborn are for data visualization. Visualizing means the vision. Okay. Visualization. The vision. Yes or no? Means we can plot the data points, or we can say we can represent the data point. So we can represent the data points in a graphical representation of the data. We can say simple words. So graphical representation of data points in a plane. Okay. Okay. So first of all, we to do so, firstly we should import that module, right? So matplotlib, in short, matplotlib, which is a matplot library dot pyplot as PLT. So that means in the matplot library, we will import the pyplot, which is the submodule of the matplot, entire matplot library. Okay, as PLT. So PLT is the variable that represents the matplotlib. Okay, dot pyplot. Okay, so run this one, and you can check the directory also. Okay, so if you want, you can print the directory of PLT. See, in the pyplot only, in the submodule of pyplot only, you are having these many functions, these many subplots, you can say. So you can use plot. Okay, plot date, so prism, and scatter plot you can use. You can use the show function, you can use the style function. Okay,
Okay. Next, we can use X label, Y label. We can put the title to the graph. Okay, we can add the color attribute to the graph. Okay, so all these. Okay, subplots, box plot also there. We have pie plot also there. Okay, see box and box plot. Okay, and we have the histogram, like using hex bin. You can use the grid functionality of the graph. Okay, figure, you can use the figure function, etc. That means the vision will explain the concept in a clear manner. Yes or no? On seeing the vision, you can able to understand in a easy way. Yes or no? So instead of explaining the theory, so on seeing the a vision or a visual scenario, you may get the clear understanding of what's going on in the picture. Yes or no? So that's why. So till now we have analyzed the uh, data set. From now onwards, we will represent those analysis on the plot using the graph. Okay. So now we are using the plot. Okay, we can draw the simple so sample graph. Okay, we can execute the sample graph. We can execute the sample graph of two list of values. Okay, so we will try to plot the two list of values in a plane. Okay, so take two equal length of list of values. Okay, take two equal length of list of values, then you may get the clear understanding. Okay, so I have two or three, you can take. Okay, so x is equal to some values 1, 2, 3, 4, 5, and similarly y is another list, second list. So I am taking the values from 20, 10, 20, 30, 40, and 50. So now take the z list also. We have three list of variables. So here give the floating values. Okay. So here equal length of lists. That means each list contains 5 values. Okay. Now try to use the plot. So PLT is the matplot pyplot, matplot library dot pyplot. Okay. So PLT dot plot of. I want to draw the graph or I want to plot the values of x and y. Okay. So after plotting, you can use the show function. So this is the function, show function. This is also function, plot. ప్లాటింగ్ చెయ్యమంటున్నాము అంటే ఏంటి, అది ఒక ప్రొసీజర్ అనే కదా.
కదా. సో both are functions. plt dot plot of. Okay, so you can ignore the show also. So if you ignore the show, firstly it will return the values. That means it will return that function in the background and explaining what it is. So matplotlib dot lines, this is the line graph, line 2D. So you will get the 2D graph at particular point in this particular region. So consider this one as the region. ఒక స్పేస్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తే ఈ స్పేస్ లో పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఈ 2D లైన్ గ్రాఫ్ అనేది డ్రా అవుతుంది అని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అమ్మా స్క్రోల్ అప్ స్క్రోల్ డౌన్ అంటే నేనేం చేయగలను చెప్పండి? మీకు ఈ కరెంట్ సినారియోనే కదా చూపిస్తున్నాను. ఓకే, సో పిఎల్టీ డాట్ షో. షో చేయకపోతే ఫస్ట్ ఆ గ్రాఫ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ రిటర్న్ చేసిన తర్వాత మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఎందుకు ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చిందంటే నా వాల్యూస్ అన్ని కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు సింపుల్ గా స్ట్రైట్ లైన్, స్ట్రైట్ గా లైన్ అనేది స్టార్టింగ్ టు బాటమ్ మీకు అప్ అయింది. చూసారు కదా, 1 నుంచి 5 వరకు. నేను థర్డ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి 10 to 50 తీసుకున్న వాల్యూస్, ఇక్కడ 1 to 5 తీసుకున్నా. సో ఇక్కడ మీకు గ్రాఫ్ అనేది 1.0 1.5 ఇలా మీకు స్ప్లిట్ అయ్యింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, అంటే ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ కూడా మీకు గ్రాఫ్ లో వచ్చాయి. సో యూ కెన్ యాడ్ ద టైటిల్ ఆల్సో, పిఎల్టీ డాట్ టైటిల్ ఆఫ్ sample plot or sample graph. So after show you cannot first so add the title first. So what I'm going to draw, okay, now what I'm going to draw, so sample plot. So title is the function that adds the title to the graph. Is it clear? Okay, and so you can add the title, and similarly you can add names to the label also, x-axis and y-axis. That means x label is the name given to the x-axis and y label function adds the name to the y-axis. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎందుకు రెండు వచ్చాయి, మీకు కూడా సేమ్ వస్తాయి. ఎందుకు వచ్చాయి అంటే ఆఫ్టర్ షో ఫంక్షన్ జరిగిన తర్వాత, అంటే షో అంటే ఏంటి, ప్లాట్ ని రిటర్న్ చేయమని కదా, చూపించమనే కదా. సో డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత నేను పిఎల్టీ డాట్ ఎక్స్ లేబుల్ వై లేబుల్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఎంటీ గ్రాఫ్ కి ఈ నేమ్స్ అనేవి యాడ్ అయ్యాయి. అర్థమవుతుందా? మీకు ఒక ఎంటీ ప్లాట్ అనేది జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ పిఎల్టీ డాట్ ప్లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై, ఎక్స్ అండ్ వై 2 లిస్ట్కే నేను ప్లాట్ చేయమని చెప్పాను. దాన్ని షో చేయమన్నాను, డిస్ప్లే చేయమన్నాను, చేసింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ జరిగిన తర్వాత నేమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎంటీ ప్లాట్ అనేది వచ్చేసింది. ఓకేనా? సో అందుకని ఇక్కడ నాకు 2 గ్రాఫ్స్ అనేవి వచ్చాయి. సో మీరేం చేయాలి, టు అవాయిడ్ దిస్ వన్ ఇక్కడే యాడ్ చేసుకోండి లైన్ బై లైన్. ఫస్ట్ నేను టైటిల్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ ఇచ్చాను, తర్వాత ప్లాట్ చేయమన్నాను. ఆ గ్రాఫ్ ని ప్లాట్ చేసిన తర్వాత యాడింగ్ లేబుల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్. సో యాడింగ్ నేమ్ ఆర్ గివింగ్ నేమ్ టు ది యాక్సిస్, నేమ్
టు ది ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎక్స్ లేబుల్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్‌కి ఇచ్చే నేమ్ అనమాట. సిమిలర్‌లీ వై వై యాక్సిస్. సో, ఇక్కడ నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి నాకక్కడ డిస్‌ప్లే అయింది. లేదు మీకు అంత డౌట్‌గా ఉందనుకోండి ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ కాకపోతే ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ థిస్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఓన్ నేమ్ ఆల్సో. స్టూడెంట్ ఎలా అయినా అవుతుంది. సో, వై యాక్సిస్ మీద స్టూడెంట్ అనేదొచ్చింది. ఈస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే. డూ ప్యారలల్లీ. యెస్టర్‌డే నేను ఫైలు అప్‌లోడ్ చేశానమ్మా. మనం ఏదైతే క్లాస్ జరిగిందో ఆ రికార్డెడ్ సెషన్ కూడా, ఆ వీడియో కూడా నేను అప్‌లోడ్ చేసేసాను. అండ్ ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను. అది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ నేను అడుగుతాను. ఓకేనా? సో, హావ్ యూ ఫినిష్డ్ దిస్ వన్? న్యూ సిస్టమ్స్. హావ్ యూ ఫినిష్డ్ ఆర్ నాట్? Okay. So I just draw the plot to x and y. Now try to y and z. Try to uh, plot the points of y and z. So y అనేది ఇంటిజర్ లిస్ట్, z అనేది ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు మీరు ప్లాట్ ఆఫ్ y అండ్ z కూడా చేయండి. మీరు కావాలి అంటే సేమ్ ప్లాట్‌లోనే చేయొచ్చు. సేమ్ ప్లాట్‌లోనే ఇక్కడ అంటే సేమ్ ప్లేన్ అంటే సేమ్ స్పేస్, సేమ్ ప్లేన్‌లోనే ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మనం మ్యాథమెటికల్‌గా కూడా గ్రాఫ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఒక సింపుల్ ప్లేన్‌లో మనము 2 ఆర్ 3 రిప్రజెంటేషన్స్ అనేవి ఇస్తాం కదా. సో, మల్టిపుల్ ప్లాట్స్‌ని కూడా సేమ్ ప్లేన్‌లో చేయొచ్చు. సో, ప్లాట్ ఆఫ్ వై, జెడ్ దానికి కూడా ప్లాట్ అవుతుంది. 2 గ్రాఫ్స్ అనేవి వస్తాయి. సో, సింగిల్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది, డబుల్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది. సో, ఇది సింపుల్ ప్లాట్. నౌ మల్టిపుల్ ప్లాట్స్ ఇన్ ఎ ప్లేన్. ఓకే. సో, plt.title ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్లాట్స్. నౌ plt.plot ఆఫ్ x, y. సో, ఇక్కడే మీరు లేబుల్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. అవి నేను తర్వాత చెప్తాను. plt.plot ఆఫ్ y, z. సో, plt.plot ఆఫ్ x, z ఆల్సో. నో ప్రాబ్లమ్. మీకు ఎన్నైనా వస్తాయి. సో, plt.show. ఓకే. డన్. ఓకే. సో, ఇక్కడ చూడండి మల్టిపుల్ గ్రాఫ్స్ ఇచ్చారు కదా. మల్టిపుల్ గ్రాఫ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆహ్, ఈచ్ దానికి నేమ్, ఈచ్ లేబుల్ కూడా మీరు ఈచ్ ప్లాట్‌కి కూడా మీరు నేమ్ అనేది అసైన్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఈచ్ గ్రాఫ్‌కి నేమ్ అసైన్ కూడా చేయొచ్చనమాట. లేదంటే సమ్ అట్రిబ్యూట్స్‌ని యాడ్ చేద్దాము. ఓకే. So I am adding some attributes. So I want to represent this plot with the color green. Okay. Okay. I want to represent this with color red or blue. I want to represent this with color equal to red. Okay. Okay. And I want to
add some extra attributes also, some for example line style. సో బేసిక్ గా మనకి పై ప్లాట్ అంటే మీకు లైన్ గ్రాఫ్ వస్తుంది. సో యూ కెన్ యూజ్ ది అదర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆల్సో. లైన్ స్టైల్ ఈక్వల్ టు డాష్డ్. సో ఇక్కడ నేను చూడండి, లైన్ స్టైల్ ఈక్వల్ టు డాష్డ్. సో లైన్ స్టైల్ ఈక్వల్ టు డాష్డ్ డాట్. సో ఇక్కడ మీకు డాష్డ్, ఈ డబుల్ హైఫన్ ఇచ్చిన డాష్డ్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. డాష్డ్ డాట్, ఇది డాష్డ్ డాట్. సో యాడింగ్ attributes. Finished or not? Adding attributes. Okay. Okay. Done or not? Adding attributes of color, line style, amma. I am asking about. Okay. Now we can, so we have added the line style, and similarly we can add the line width marker and marker size also. We will try this one in some other lists. Okay. So now I just want to plot the plot between temperature and days. Like I want to plot the plot between days and temperature. So within particular days, I want to give some temperature. Okay. So days is my okay, day 1, day 2, day 3, and day 4, day 5. So within these 3 days, 5 days, we have the temperatures at Gunduru or some Vijayawada. పర్టికులర్ లొకేషన్లో టెంపరేచర్ ఎలా ఉందో మనం ఇలా తీసుకుందాం. సో అరౌండ్ 36, 35 అలా ఉంటుంది కదా. ఓకే. సో ఇలా I have 2 lists of data which contains the days and temperature. Now I want to use the అనదర్ ప్లాట్. అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం సింపుల్ ప్లాట్ చూసాం, లైక్ లైన్ గ్రాఫ్ అనేది చూసాము. నౌ I want to use another type. So from my plotly, import style. Okay. సో స్టైల్ అనే మాడ్యూల్ సబ్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకున్నాను. ఆ స్టైల్లో జీజీ ప్లాట్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ గ్రిడ్ ప్లాట్. జీజీ ప్లాట్ మీన్స్ గ్రిడ్ ప్లాట్ అన్నమాట. ఓకే. సో plt డాట్ x లేబుల్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ స్టైల్ డాట్ యూజ్ అన్నాను, యూజర్ కాదు, యూజ్. స్టైల్ డాట్ యూజ్ అంటే ఇక్కడే నా గ్రాఫ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో టెంపరేచర్ అనేది
ఓకే. గ్రిడ్ ప్లాట్. దేనికి ప్లాట్ చేయాలి? PLT డాట్ ప్లాట్ ఆఫ్ డేస్, టెంపరేచర్‌కి. ఓకే. సో, కలర్ నాకు డిఫాల్ట్‌గా రెడ్ వచ్చింది. మీకే కలర్ వస్తుందో మీరు చెక్ చేసుకోండి. నాకు రెడ్ డిస్‌ప్లే అయిందమ్మా. నేను స్పెసిఫై చేయలేదు ఈ కలర్ రావాలి అని. ఓకేనా? సో, మీకే కలర్ వస్తుందో మీరు చెక్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ మనం సింపుల్‌గా కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ బ్లూ, లైన్ స్టైల్ ఈక్వల్ టు డాష్డ్. సో, లైన్ విడ్త్ అనమాట. అంటే లైన్ స్టైల్ వచ్చేసి మనం డాష్డ్ ఇచ్చాం కదా! సో, ఆ లైన్ యొక్క విడ్త్ అనేది ఎంతుండాలి అనేది కూడా ఇవ్వొచ్చనమాట మనం. ఎన్ని ఉండాలి అని. ఓకే. సో, మార్కర్ అంటే పాయింట్ అనమాట. మార్కర్ అనేది సర్కిల్ ఇవ్వమని చెప్తున్నాను. సో, మార్కర్ సైజ్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు. ఎంత ఉండాలి అని. సో, ఇక్కడ వరకు ట్రై చేయండి ఫస్ట్. మీకు తెలుస్తుంది. సో, ఇక్కడ చూడండి. లైన్ విడ్త్ 12 ఇచ్చాను. మార్కర్ సర్కిల్ ఇచ్చాను. సర్కిల్ అనేది మీకు కనిపించట్లేదు. చూడండి. ఓకే. ఇప్పుడు మార్కర్ అంటే పాయింట్ అనమాట. సో, ఇప్పుడు మీరు మార్కర్ సైజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. మార్కర్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఒక 5 ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది 7 ఇవ్వండి. ఓకే. లేదంటే 10. ఓకే. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. పాయింట్‌ని మార్కర్ అంటారు. ఓకే. మార్కర్ సైజ్. ఓకే. అండ్ మనం ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ నేమ్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్‌కి, వై యాక్సిస్ నేమ్స్ ఇస్తున్నాం కదా! వీటి యొక్క ఫాంట్ సైజ్‌ని కూడా మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చనమాట. చూడండి 5 ఇచ్చాను. అండ్ ఇక్కడ 10 ఇచ్చాను. ఓకే. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద 15 సైజ్ ఇచ్చాను. వై యాక్సిస్ మీద 10 సైజ్ ఇచ్చాను. అంటే మనం డిస్‌ప్లే చేసే లేబుల్ యొక్క ఫాంట్ సైజ్ కూడా మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఈస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే. ఐ విల్ వెయిట్. నో ప్రాబ్లమ్. ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే. నౌ సో, ఇప్పుడు గ్రిడ్ ప్లాట్‌ని ఇంపోర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి, సో, గ్రిడ్ ప్లాట్‌ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఇంకా మీరు లేటర్‌గా యూజ్ చేసేవన్నీ కూడా గ్రిడ్ ప్లాటే వస్తాయన్నమాట. ప్లెయిన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అనేది రాదు. ఓకేనా? Now, I just want to check versus like yeah. సో, ఇప్పుడు సింపుల్ గ్రాఫిక్ కదా! ఇక్కడ చూడండి.
ఈ ప్లేన్‌లో 3 గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ కలర్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా! సారీ మల్టిపుల్ ఆహ్, గ్రాఫ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. యెస్ ఆర్ నో? సో, మల్టిపుల్ గ్రాఫ్స్ ఉన్నప్పుడు పర్టిక్యులర్ గ్రాఫ్ అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో, దాన్ని లెజెండ్ అంటారు. వి విల్ సీ దట్ వన్ ఆల్సో. ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ మెన్షన్ చేశాను కదా! యాహ్! ఓకే. హ్మ్. హుహు. హుహు. యాహ్! సో, ఇది డేస్‌కి. ఈ లేబుల్ ఏంటి? ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే డేస్ అనే దానికి. అండ్ ఈ ప్లాట్ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాము? యాహ్! ఇది లేబుల్ ఫస్ట్. సారీ. ఇది ఫస్ట్ గ్రాఫ్ కదా! సో, ఫస్ట్ యాడింగ్ నేమ్. సో, label equal to second graph. And this one is third graph. So, adding label. So, that is third graph. Okay. Location 4 పెట్టండి. యాహ్! చూడండి. సో, ఇక్కడ నేను ప్లాట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ అండ్ వైకి ప్లాట్ చేయమన్నాను. అండ్ యాడింగ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏం చేశాను? కలర్, లైన్ స్టైల్, లేబుల్. అంటే కలర్, నా కలర్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ మెన్షన్ చేశాను. లైన్ స్టైల్ మెన్షన్ చేశాను. అండ్ లేబుల్ అంటే నేను చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నుంచి నేమ్‌ని యాడ్ చేసుకోవడం అని. సో, నేమ్‌ని యాడ్ చేసుకోవడం కాబట్టి అంటే ఆ గ్రాఫ్‌ని మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని. సో, ఇక్కడ నేను నేమ్ ఏమి ఇచ్చానంటే సింపుల్‌గా ఫస్ట్ అని ఇచ్చాను. అంటే నేను ఫస్ట్ తీసుకుంది అదే గదా! ప్లాటింగ్ ఎక్స్ అండ్ వై కాబట్టి ఫస్ట్ అని ఇచ్చాను. ఈ సెకండ్ దానికి సెకండ్ అని ఇచ్చాను. థర్డ్ దానికి థర్డ్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఇలా ఈ పర్టిక్యులర్ మనం గ్రాఫ్‌లో కూడా చూస్తూ ఉంటాము. సో, లెజెండ్ ఈక్వల్ టు సో, ఇఫ్ యూ లీవ్ ఇట్ ఎంప్టీ బై డిఫాల్ట్ అది లొకేషన్ 4 అంటే ఏం తీసుకుంది ఇక్కడ మనకి బాటమ్ రైట్ తీసుకుంది. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ది లొకేషన్ లాక్ ఒక పర్టిక్యులర్ లొకేషన్ ఇస్తే సో చూడండి 1 లాక్ 2 ఇస్తే సో టాప్ లెఫ్ట్ డిస్‌ప్లే అవుతుంది. బై డిఫాల్ట్‌గా లొకేషన్ 4ని యాక్సెస్ చేస్తుంది. అది బాటమ్ రైట్. సో లొకేషన్ అనేది మీకెలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ చూడండి. చేంజ్ చేసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది. సో, టాప్ రైట్ లొకేషన్ 1.
అమ్మా ఇక్కడ లెజెండ్ అనేది మీకు ఎప్పుడు యాడ్ అవుతుందంటే, మీరు ప్లాట్‌కి లేబుల్ యాడ్ చేసినప్పుడే లెజెండ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో చెప్పాను కదమ్మా! లేబుల్ అనేది మీరు ప్లాట్స్‌కి యాడ్ చేస్తేనే ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? లెజెండ్‌ను కూడా ఈ 4 ట్రై చేయమని ఇచ్చాను నేను. ఓకేనా? లెజెండ్ కూడా ఈ లొకేషన్ బై డిఫాల్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి బై డిఫాల్ట్ ఏం తీసుకుంటుందో నేనసలేమి ఇవ్వలేదు అట్రిబ్యూట్స్. లెజెండ్‌లో నేనివ్వలేదు. ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ డిస్‌ప్లే అవుతుంది చూడండి. ఓకేనా? సో, ఆ 4 ఆప్షన్స్ పెట్టి చూడండి. ఓకే. ఫినిష్డ్ ఆర్ నాట్? నౌ ప్లాటింగ్ ఈక్వేషన్. ఓకే. ప్లాటింగ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే. సో, ఈక్వేషన్స్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా! సో, మ్యామ్ బై డిఫాల్ట్ మీరు చూసారు కదమ్మా! నాకైతే లొకేషన్ 4 తీసుకుంది. చెప్పాను కదా! అది వెర్షన్ డిఫరెన్స్ అవ్వచ్చు, సిస్టమ్ డిఫరెన్స్ అవ్వచ్చు. నేను ggplot చెప్పినప్పుడే చెప్పాను. నాకు ఇలా స్పెసిఫిక్‌గా రెడ్ కలర్ వస్తుందమ్మా. మీకు డిఫాల్ట్ కలర్ ఇదని రావచ్చని. లొకేషన్
1. సో, మీకు చూసారు కదా! ఇక్కడ నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ రిమూవ్ చేసేసాను. నాకు లొకేషన్ ఎక్కడొచ్చిందో మీరు చూడండి. ఓకేనా? అది మీ సిస్టమ్‌లో అలా రావచ్చు. నా సిస్టమ్‌లో ఇలా రావచ్చు. అది చెప్పలేము. ఓకేనా? ఓకే. అండ్ ఓకే. సో, నౌ plotting equations. Equations like x is equal to some y plus 2. సో, these are the equations, right? సో, ఈ ఈక్వేషన్స్‌ని మనము ప్లాట్ చేయొచ్చు. సో, దిస్ ఈస్ సింప్లీ ఏ పాయింట్, రైట్? సో, plotting an equations, right? So, this is a point. So, a is equal to b square plus 4. This is also a point. Yes or no? ఇలా పాయింట్స్‌ని. సో, so simply this is a point, but so how to convert this point as an equation? Point of values కి ఎలా తీసుకోవాలంటే simply make it take the random array. Okay, instead of plotting a point, take the random array, then you can plot the values. Okay. Okay, so take the random values and you can, okay, some x is equal to first. So first of all, you need to import the NumPy module to make the to generate the random values. Okay, import NumPy as NP. Okay, so x is equal to np dot random dot rand int. I just want to take the integer values only. Otherwise మీరు integer values తీసుకోకూడదు అనుకుంటే ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ కూడా తీసుకోవాలంటే random dot rand తీసుకున్నారనుకోండి మీకు ఈజీగా వస్తుంది. Between, ఓకే, ఇలా మీకు 6 వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఈ 6 వాల్యూస్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ వాల్యూస్‌నైనా సరే మీరు ప్లాట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 అన్నారనుకోండి. ఇప్పుడు ఇది y అనేది x అనేది రాండమ్ అరే. y దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఆటోమేటిక్‌గా x మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో నౌ plt డాట్ ప్లాట్ ఆఫ్ x, y. plt డాట్ షో. ఓకే. సో రాండమ్ అరే, రాండమ్ వాల్యూస్ కాబట్టి, సో ఈ రాండమ్ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? బిట్వీన్ 0 అండ్ 1. బిట్వీన్ 0 అండ్ 1 రాండమ్ పాయింట్ వాల్యూస్ జనరేట్ అవుతాయి కాబట్టి ఎవ్రీ టైమ్ గ్రాఫ్ అనేది డిఫరెన్స్ అవ్వచ్చు. ఎందుకు? రాండమ్ వాల్యూస్ ఏవైనా రావచ్చు. ఓకేనా? సో హియర్ నేను ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ తీసుకున్నాను? 6 వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. 2, 3 అంటే ఎంత? 6 వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. సో మీరు కావాలంటే 9 వాల్యూస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో 9 వాల్యూస్‌ని అది ఎలా ప్లాట్ చేసింది. ప్లాటింగ్ 9 వాల్యూస్ xలో 9 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 9 వాల్యూస్ ఇన్ x అండ్ సిమిలర్‌లీ y అనేది x మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి 9 వాల్యూస్ ఇన్ y ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? y దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? x మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీకు రెడ్ కలర్ ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ 2 గ్రాఫ్స్ వచ్చాయి. plt డాట్ x, y అన్నాం. సో ఇప్పుడు మనకి సింపుల్‌గా ఒకటే ప్లాట్ అవుతుందా? plt డాట్ ప్లాట్ ఆఫ్ x అవుతుంది. సింపుల్‌గా ఒక వాల్యూ plt డాట్, సో x అనేది ఇలా 2 గ్రాఫ్స్. ఇక్కడ చూడండి మీరు x తీసుకున్నట్లయితే ఇలా 3 వాల్యూస్ ఎందుకొచ్చాయి? ఇక్కడ మీరు తీసుకుంది రాండమ్ అరే. రాండమ్ అరే, రాండమ్ అరే, అరే కంటైనింగ్ దీంట్లో ఎన్నున్నాయి? కంటైన్స్ 3 రోస్. ఉన్నాయా లేవా? 3 రోస్ ఉన్నాయా లేదా? 3 రోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈచ్ రోనే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది.
ఓకే. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మీరు సింగిల్ ఎక్స్‌కి ప్లాట్ చేసిన 3 లైన్స్ ఎందుకొచ్చాయి అంటే ఈచ్ రోని రిప్రజెంట్ చేసింది. మీరు తీసుకున్న నంపర్ ఎరే కదా! 3/3 సైజు అవునా? 3/3 సైజులో 3/3 అంటే 3 రోస్, 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రో 1, రో 2, రో 3ని మీకు ప్లాట్ చేసింది. మీరప్పుడేం చేయాలి? మీరు లేబుల్ యాడ్ జేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మరి 3 ఉన్నాయి కదా! 3 ఉన్నాయి కదా! మరి లేబుల్ ఎలా చెప్తాం మనము? లేబుల్ 3 రోస్. అర్థమవుతుందా? సో, చూడండి ఇక్కడ లెజెండ్ నాకెలా వచ్చిందో డిఫాల్ట్‌గా ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ. ఓకే. గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఎందుకొచ్చాయి అంటే, చూడండి ఇక్కడ మీకు 4 లైన్స్ వచ్చాయి. రోలో ఎక్స్‌లో 3 రోస్ ఉన్నాయి. సో, 3 గ్రాఫ్స్ అండ్ వై అనేది ఎక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో, ఇక్కడ మీకు ఎన్ని లైన్స్ వచ్చాయి? ఇక్కడ చూడండి అసలు ఎన్ని లైన్స్ వచ్చాయి అనేది. ఈ ఈ డిఫరెన్స్ వచ్చేలాగా చూడండి ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండమ్మా. ఈ వాల్యూ ఎలా ఉంది? మీరు వైని కూడా సెపరేట్‌గా ప్లాట్ చేస్తే వైని ప్లాట్ చేయండి. బేస్డ్ అపాన్ ఎక్స్, వై డిపెండ్ అయింది కాబట్టి పీఎల్‌టీ డాట్ ప్లాట్ ఆఫ్ వై. ఓకే. హ్మ్. ఓకే. ఓకే. ఎక్స్ మీద వై డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి దీనికి కూడా 3 రోస్ వచ్చాయి. 3 రోస్ వస్తాయి కదా! ఆబ్వియస్‌లీ ఇది 3 రోస్ ఉన్నాయంటే వై కూడా 3 రోస్ వస్తుంది. సో, ఈ రెండిటిని ఆల్ టుగెదర్ మనం కంబైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్, వై. సో, చూడండి ఇక్కడ మీకు 3 శాంపుల్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. ఆమె నన్ను సాగనంటున్నాడు ఈరోజు ఉండట్లేదు. Okay, students. So refer to this one. We will continue with tomorrow session. Okay.